السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم عربی عدد یعنی عربی کی گنتی جانیں گے۔ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع پوری مکمل گنتی دیکھیں گے، ساتھ میں مذکر کی گنتی دیکھیں گے اور مؤنث کی گنتی دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی سبق میں ہم عدد کی تذکیر و تانیث کا بیان بھی دیکھیں گے کہ کب جو ہے عدد مذکر ہوگا، کب عدد مؤنث ہوگا، سلاستن کب آئے گا، سلاسن کب آئے گا۔ اسی طرح جو ہے عدد کی جو تمیز ہوتی ہے جس کو ہم معدود کہتے ہیں، یعنی جیسا کہ رأیت احد عشر کوکبن، تو احد عشر یہ عدد ہو گیا، کوکبن اس کی تمیز ہو گئی۔ تو اس تمیز کے متعلق دیکھیں گے کہ کب یہ جمع آئے گی، کب یہ مفرد آئے گی، کب یہ مجرور ہوگی، کب یہ منصوب ہوگی۔ وہ تمام تر تفصیلات کو آپ کو اس سبق میں ملیں گے۔ تو اس سبق کو مکمل سننا، بشاشت کے ساتھ سننا، گنتی کو یاد کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ فوائد کو نوٹ کرنا، اور کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ہمارے الدرس السادس پر جو ہے اعداد یعنی گنتی۔ دیکھیں، عام طور پر جو مدرسے کے طلباء اور طالبات ہوتے ہیں وہ گنتی میں بڑے کمزور ہوتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں اپنے طلباء اور طالبات سے ہمیشہ، جب بچہ اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے، ایل کے جی، یو کے جی یا نرسری میں ہوتا ہے، جہاں وہ اے بی سی ڈی سیکھتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو وہ سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ جو سیکھتا ہے وہ گنتی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، پھر 1 1 11 1 2 12۔ ہم نے اپنے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کیسے 11 کو 1 1 11 کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مدرسے کے طلباء اور طالبات یا جو عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں وہ طلباء اور طالبات جو ہے وہ گنتی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ان کو اردو میں، انگلش میں، اور کوئی ساؤتھ کے ہوں، حیدرآباد وغیرہ کے طرف کے، تیلگو میں بھی جو ہے زبان نہ آئے، گنتی 10 تک آتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ عربی کی گنتی 10 تک صحیح سے نہیں آتی۔ تو یہ ہم کو جو ہے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری جو زبان ہے، ہم جو زبان سیکھ رہے ہیں، اس کی گنتی ہم کو نہیں آتی۔ تو آپ یہ تہیہ کریں، جو مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں، وہ مجھے گنتی جو ہے ریکارڈ کر کر بھیجیں گے، بغیر دیکھے کہ ریکارڈ کر کر بھیجیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں اب گنتی کو شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، پہلے جو گنتی آئے گی وہ مذکر کی آئے گی، پہلے جو گنتی آئے گی وہ مذکر کی آئے گی، اور اس کے بعد میں مؤنث کی گنتی بھی آپ کے لیے لکھا ہوں، آپ پھر مؤنث کی گنتی یاد کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے عدد رتبی جو ہوتی ہے، پہلا سبق، دوسرا سبق، وہ والا ہے۔ تو دیکھیں، گنتی کے اصول ہم تمیز کے بیان میں پڑھیں گے۔ یاد رکھنا، گنتی کے اصول ہم جو ہے منصوبات کا جو تمیز ہوتا ہے اس وقت پڑھیں گے۔ ابھی گنتی اگر آپ روانی سے یاد رکھ لیں گے تو آپ کو گنتی کے اصول نہ بھی معلوم ہوں تو جو ہے آپ گنتی صحیح سے استعمال کریں گے۔ تو یہ بات بچوں یاد رکھنا کہ آپ کو گنتی یاد رکھنی ہے۔ دیکھو، چھوٹے بچے، ایل کے جی، یو کے جی فرسٹ کے بچے سے شرم پکڑنا ہے کہ وہ انگلش میں گنتی سناتا ہے اور ہم کو عربی میں گنتی نہیں آتی۔ تو یہ آپ تہیہ کر لیں، یا آپ مجھ سے کمنٹ میں جو ہے وعدہ کریں کہ ہم گنتی یاد کریں گے اور ہم آپ کو گنتی یاد کر کر بھیجیں گے۔ بعض طلبہ طالبات ہوتے ہیں کہ ویڈیو ابھی اپلوڈ ہوتا ہے کہ کمنٹ کر دیتے ہیں، جزاک اللہ۔ مجھے ایسے کمنٹ کی حاجت نہیں ہے، مجھے آپ کے سیکھنے کی حاجت ہے۔ تو آپ سنیں، اس پر جو میں بتا رہا ہوں اس پر عمل کریں، اور مجھے پھر آپ بھیجیں۔ اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بالکل آپ کمنٹ کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو گنتی ہے، اب مجھے بتانے کا کچھ نہیں ہے، آپ کو گنتی ہے، بعض چیزوں پر میں آپ کو فوکس کراؤں گا۔ یاد کرنا ہے، یاد کرتے وقت کسی چیز پر فوکس نہیں کرنا ہے، بس رٹنا ہے۔ بچہ جو ہے 1 سے لے کے 100 تک جب یاد کیا ہوگا وہ کسی چیز پر فوکس نہیں کیا ہوگا۔ بچہ جب A سے Z تک یاد کیا ہوگا وہ کسی پر فوکس نہیں کیا ہوگا، جیسا دیا گیا ہے ویسا یاد کیا ہوگا۔ تو پہلا کام آپ کا ہوگا مذکر کی گنتی کو 1 سے لے کر 100 تک یاد کرنا ہے۔ 1 to 100 آپ کو پہلا کام ہے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے دیکھ لیں، واحد، تو واحد کہہ سکتے ہیں، اثنان، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سابعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، عشرۃ۔ یہ ہو گئے 1 سے 10 تک۔ پھر 11 ہے احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ،
14 15 16 17 18 19 آپ نے پڑھا ہے 11 سے لے کے 19 تک جو ہے یہ مرکب بنائی ہوتی ہے، اس لیے دیکھیں دونوں بھی جز فتحہ پر مبنی ہیں۔ 11 12 13 حالانکہ اس کے علاوہ جو ہم نے 1 سے لے کے 10 تک گنتی دیکھی تھی اس میں ہر ایک پر پیش ہے آخری والے پر، لیکن اس پر آخری والے پر زبر ہے کیونکہ یہ مرکب بنائی ہے۔ پھر اس کے بعد آ گیا 20 یعنی 20، 21 22 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30۔ اب 21 سے لے کے جو گنتی ہوگی 99 تک وہ پوری سیم ہوگی۔ 31 32 32 33 33 34 34 35 36 37 38 39 40۔ دیکھیے 21 سے لے کر جو ہے، ایک سیکنڈ، دیکھیے 1 1 2 2 3 3 4 4 9 9۔ تو آپ 21 سے لے کر 99 تک جو جائیں گے اس میں گنتی کا پیٹرن سیم ہوگا، بس یہ دہائی جسو کہتے ہیں، جسے ٹینس کہتے ہیں، یونٹ ٹینس کا ٹینس جو ہوتا ہے TENS وہ چینج ہوگا۔ 21 کے لیے 20 آئے گا 20، 31 کے لیے 30 آئے گا، 41 کے لیے 40 آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حساب سے آپ کو لکھ کر بھیجنی ہے نا، 1 سے لے کر 100 تک گنتی لکھ کر بھیجنی ہے۔ دیکھو بچوں یاد رکھنا، آپ کام کریں گے تو آپ کو سیکھنے کو ملے گا اور مجھے بتائیں گے تو جو ہے اس سے آپ کا اگلا ویڈیو جلدی آئے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد 50 50 کو کہتے ہیں، 60 60 کو کہتے ہیں، 70 کو 70 80 90 100 100 کو کہتے ہیں، 200 200 کو کہتے ہیں، 300 300 کو کہتے ہیں، 1000 1000 کو کہتے ہیں، 2000 کو کہتے ہیں۔ پھر یہاں نیچے آیا دیکھو بچوں، یہاں دکھا یہ والا، یہاں سے 3000 جو ہے 3000 کو کہتے ہیں، 100,000 کہتے ہیں، یونٹ 10 100 1000 10,000 لاکھ 1 لاکھ کو کہتے ہیں، 1000 جو ہے 1 کروڑ کو کہتے ہیں، یونٹ 10 لاکھ کو کہتے ہیں، 1000 10 لاکھ جس کو 1 ملین کہتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ 1 سے لے کر 100 تک آپ کو گنتی لکھنا ہے، اور 1 سے لے کر 100 تک گنتی آڈیو ریکارڈ بغیر دیکھے کے کر مجھے بھیجنا ہے، اور جو ہے اس کو جو ہے پکا یاد کرنا ہے۔ اور یہ گنتی بچوں یاد رکھ لو مذکر کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو میں جو ہے مؤنث کی گنتی بتا رہا ہوں، جب تک مذکر کی پکی نہ ہو آپ مؤنث کی یاد نہیں کریں گے۔ بات یاد رکھنا، جب تک مذکر کی پکی نہ ہو مؤنث کی یاد نہ کریں، کیونکہ آپ کو ابھی وقت ہے نا، ایک سے لے کر 100 تک یاد کر لیں، مذکر کی پکی کر لیں، اس کے بعد جو ہے آپ مؤنث کے پاس قدم رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو اب اعداد گنتی مؤنث کی ہے، تو واحدن کی جگہ واحدتن ہے، اثنتانی ہے، ثلاثتن ہے، 40 ہے، 50 60 70 80 90 10 11 12 13 14 اس کے بعد ہے 15 16 17 18 19 20 11 سے لے کے 19 تک کی جو گنتی ہوتی ہے وہ مرکب بنائی ہوتی ہے۔ 20 جو ہوگا وہ دونوں کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے سیم ہوگا۔ واحدتن و 20 اثنتان و 20 ثلاث و 20 اربع و 20 خمس و 20 ست و 20 سبع و 20 ثمان و 20 تسع و 20 ثلاث۔ واحدة وثلاثون اثنتان وثلاثون ثلاث وثلاثون اربع وثلاثون خمس وثلاثون ست وثلاثون سبع وثلاثون ثمان وثلاثون تسع وثلاثون 40۔ پھر 50 60 70 80 90 اور 100 سیم ہوگا، یہ باتیں سیم ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پہلے میں جیسے بتا چکا ہوں، پہلے مذکر کی گنتی کو پکی کرنا ہے، پھر اس کے بعد مؤنث کی گنتی پر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں تھوڑے فرق ہیں، میں الگ سے بتاؤں گا، ابھی ان فرق کو جو ہے آپ کے ذہن میں ڈالوں گا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، بس آپ کو کچھ گنتی کو پکی کرنا ہے۔ تو آپ مجھے کمنٹ کر بتانا کہ آپ ہم گنتی کو پکی کرنے والے ہیں، اور گنتی پکی کرنے کے بعد بھی آپ بتانا کہ مولانا مذکر کی گنتی پکی ہو گئی ہے، انشاءاللہ مؤنث کی گنتی پکی کریں گے، کیونکہ مجھے سبق کو تو آگے بڑھانا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، یہ مذکر اور مؤنث کی گنتی ہو گئی۔ اس کے بعد آتی ہے عدد رتبی، رتبہ ظاہر کرنے والی، یعنی پہلا سبق، دوسرا سبق، پہلی کلاس، دوسری کلاس،
فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو ہوتے ہیں نا، 1 2 3 ایک ہوتا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ایک ہوتا ہے، اول دوم سوم ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح جو ہے عربی میں بھی رتبہ ظاہر کرنے کی گنتی ہوتی ہے. آسا نحو دوم کے اسباق کے نام ہی دیکھ لینا کہ جو ہے الدرس السادس چل رہا ہے، یعنی چھٹا سبق، تو اس کے نام جو ہے کتاب کے سبقوں کے نام دیکھ لیں گے تو وہ بھی جو ہے عربی گنتی میں ہے. مفتاح العربیہ کے سبقوں کے نام دیکھ لیں گے، وہ بھی عربی گنتی میں ہے. تو اب مذکر کے لیے اگر کسی جیسا الدرس ہے، درس مذکر ہے کیونکہ اس میں مؤنث کی علامت نہیں پائی جاتی، تو الدرسو کے لیے اگر مجھے عربی میں عدد رتبی لانا ہے، الاول، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، پھر الحادی عشرہ، الثانی عشرہ، الثالث عشرہ، الرابع عشرہ، الخامس عشرہ، السادس عشرہ، السابع عشرہ، الثامن عشرہ، التاسع عشرہ، العشرون، پھر الواحد والعشرون، الثانی والعشرون، الثالث والعشرون، الرابع والعشرون، الخامس والعشرون، السادس والعشرون، السابع والعشرون، الثامن والعشرون، التاسع والعشرون، الثلاثون. پھر ثلاثون کے ساتھ بھی جو ہے الواحد والثلاثون، الثانی والثلاثون، اور آپ کو چلے گا الاربعون تک. اسی طرح جو ہے اب 99 تک اور میتن تک جا سکتے ہیں 100 کے لیے. ٹھیک ہے. مؤنث کی عدد رتبی کیا ہوتی ہے؟ اگر اس کا جو ہے مؤنث آ گیا، جیسا کتاب میں ہوتا ہے از جو ہے کہ البنتو آ گیا یا الشجرتو آ گیا، پہلا درخت، تو الاولا، الثانیہ، الثالثہ، الرابعہ، الخامسہ، السادسہ، السابعہ، الثامنہ، التاسعہ، العاشرہ، الحادیۃ عشرہ، الثانیۃ عشرہ، الثالثۃ عشرہ، الرابعۃ عشرہ، الخامسہ، السادسہ، السابعہ، الثامنہ، التاسعہ، العشرون. اسی طرح احدى وعشرون، الثانیۃ وعشرون، الثالثۃ وعشرون، الرابعۃ والعشرون، الرابعۃ والعشرون پیش آنا چاہیے، الخامسۃ والعشرون، السادسۃ والعشرون، السابعۃ والعشرون، الثامنۃ والعشرون، التاسعۃ والعشرون، الثلاثون. اسی طرح جو ہے آپ کو 31 سے 40 تک ہے، اسی طرح 99 100 تک آپ کو لکھنا ہے. تو آپ کو مذکر کا عدد لکھنا ہے 1 سے لے کر 100 تک، مؤنث کا عدد لکھنا ہے 1 سے لے کر 100 تک، مذکر کا عدد رتبی لکھنا ہے 1 سے 100 تک، اور مؤنث کا عدد رتبی لکھنا ہے 1 سے 100 تک. آج ہم اعداد کی تمیز کا بیان پڑھیں گے. پچھلے سبق میں ہم نے تمیز کا بیان دیکھا تھا. نحو کے سب سے اہم اسباق میں سے یہ سبق ہوگا کہ جس میں آپ عدد کی تمیز کو سیکھیں گے. اس سے پہلے ہم نے عدد کا بیان پڑھا تھا، گنتی یاد کی تھی، مذکر کی بھی یاد کی تھی، مؤنث کی بھی یاد کی تھی. اگر آپ نے یاد نہیں کی تھی، آپ نے وہ سبق نہیں سنا ہے، تو ایک مرتبہ اس سبق کو سن لیں، وہ بڑا اہم ہے. اس سبق کے وقت میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ کو گنتی یاد ہونے سے آپ کو بڑے فائدے ہوں گے. مذکر کی بھی گنتی یاد ہونی ہے، مؤنث کی گنتی بھی آپ کو یاد ہونی ہے. مذکر کی گنتی بھی یاد ہونی ہے، مؤنث کی گنتی بھی آپ کو یاد ہونی ہے. گنتی اگر آپ کو یاد رہے گی تو یہ سبق آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر بالفرض کچھ سمجھ میں نہ بھی آئے تو اصل چیز ہوتی ہے گنتی یاد ہونا. جب بچہ نرسری میں، ایل کے جی میں، یو کے جی میں ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اے بی سی ڈی سکھایا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ 1 2 3 بھی سکھایا جاتا ہے. 1 1 11 1 2 12 اس طریقے سے جو ہے اس کو 11 12 سکھایا جاتا ہے، اور وہی میتھس جو ہے 11 ایپلس 12 بنانس اس طریقے سے استعمال ہوتی ہے. اب ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم طلباء اور طالبات گنتی کو یاد نہیں کرتے، گنتی کو یاد نہیں کرتے، اور اس وجہ سے جو ہے ہم کو آگے پریشانی اس سبق میں ہوتی ہے. تو پہلی چیز کام آپ یہ کریں کہ گنتی کو یاد کر لیں، پھر اس سبق کو اچھے سے سنیں، اور یہ سبق پورا مکمل سنیں. یہ سبق پورا مکمل سنیں، کیونکہ عدد کی تمیز جو ہوتی ہے اس میں بڑے پیچیدہ قاعدے ہیں. کہیں پر جو ہے قیاس چلتا ہے، کہیں پر خلاف قیاس چلتا ہے. تو پوری بحثیں پڑھنے کے بعد میں راستے میں ان بحثوں کا خلاصہ کروں گا، جس کی وجہ سے آپ کو سبق انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. آپ تھوڑا سنیں گے، تھوڑا چھوڑ دیں گے، فاسٹ فارورڈ کریں گے، اس سے بات نہیں چلے گی. اگر آپ کو جو ہے میری اسپیڈ سلو لگ رہی ہے تو 1.25x سے دیکھ لیں، لیکن سبق کو مکمل سنیں اور نوٹ ڈاؤن کریں، خلاصے کو نوٹ ڈاؤن کریں، اور اس کی جو ہے یہاں پر ایک ایک دو مثالیں دی گئی ہے، آپ ملٹیپل مثالوں کے ذریعے پریکٹس کریں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ گنتی کو مذکر کی اور مؤنث کی یاد کر لیں. تو چلیں اب ہم سبق کو کتاب کے سامنے رکھ کر شروع کرتے ہیں.
واحدن اور اسنانی اور ان کے مؤنث کی تمیز نہیں لائی جاتی. تو پہلا پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ واحد اور اسنان جو ہوتا ہے اور یا ان کا مؤنث جو ہے واحدتن اور اسنتانی جو ہوتا ہے ان کی تمیز نہیں لائی جاتی. بھائی واحدن، اب کتابن جب کہیں گے آپ نے پڑھا ہوگا کتابن کہیں گے تو اس کا مطلب ہی ہو جاتا ہے ایک کتاب. کتابن واحدن کہنے کی عام طور پر ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. یا آپ جو ہے کتابانی کہیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا دو کتابیں. تو یہاں پر آپ کو تسنیہ لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ کتابانی اسنانی آپ کو لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، تو واحدن اور اسنان میں آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے کہ نمبر ایک نمبر دو پر ٹینشن ہی نہیں ہے. اب اچھا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولانا آپ کہہ رہے ہو کہ واحد اور اسنان کی تمیز نہیں لائی جاتی، تمیز کسے کہتے ہیں؟ تو ابھی آگے جو ہے آپ کے اس سوال کا جواب آ جائے گا، جہاں پر ہم آگے ایک دو مثالیں دیکھیں گے وہاں پر میں تمیز کو بھی سمجھا دوں گا. جیسا دو سیب کہتے ہیں نا، تو سیب کیا ہو گیا؟ یہ تمیز ہو گئی. دو جو ہو گیا عدد ہو گیا. تو جو بھی عدد ہوگا اس کی تمیز لائی جاتی ہے. جو بھی عدد ہوگا اس کی تمیز لائی جاتی ہے. جیسا پیچھے کے سبق میں ہم نے دیکھا تھا احد عشر کوکبن، تو کوکبن تمیز ہو گیا اور اسی کو معدود بھی کہتے ہیں، یعنی جس کو گنا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی دیکھیں ابھی اور باتیں واضح ہونے والی ہیں. یا تو عدد ذکر کرتے ہیں جیسے ہاذا واحدن، ہاذانی اسنانی، ہاذی واحدتن، ہاتانی اسنتانی، یا سیدھا عدد ذکر کر دیتے ہیں یہ ایک ہے، یہ دو ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک عورت ہے، یہ دو عورتیں ہیں، یہ ایک لڑکی ہے، یہ دو لڑکیاں ہیں. تو یا تو سمپل سے جو ہے عدد ذکر کر دیتے ہیں، ایک دو کہہ دیتے ہیں. ہاذا واحد، ہاذا اشارہ کر رہے ہیں تو کوئی تو سامنے ہوں گے کہ فلاں کسی کے بیچوں کے بارے میں ذکر چل رہا ہے، بچوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، ایک وہ لڑکا آ گیا تو کہیں گے ہاذا واحد، دیکھو ان کے جو لڑکے میں کہہ رہا تھا نا ان میں سے ایک لڑکا یہ ہے. تو یا تو عدد ذکر کر دیں گے، معدود کی تمیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یا تمیز ذکر کر دیں گے یعنی معدود کو ذکر کر دیتے ہیں، عدد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جیسے میں نے یہاں پر آپ کو مثالیں دی ہیں، کتابن کتابانی، کتاب کی مثالیں ہیں ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے، ہاذانی کتابانی، یہ تو کتابیں ہیں، ہاذی بقرتن، یہ گائے ہے، ہاتانی بقرتانی، یہ دو گائے ہیں. تو ایک دو میں مسئلہ یہ ہے کہ یا تو عدد ذکر کر دیں گے واحد اسنانی، یا معدود ذکر کر دیں گے. تو اس میں ٹینشن فری سب سے آسان ٹاپک آپ کا یہی ہے کہ یا تو عدد ذکر کر دو یا معدود ذکر کر دو. اب چلو آگے بڑھتے ہیں. اگر معدود کے بعد واحد اور اسنانی آئے تو حسب قاعدہ آتے ہیں، یعنی مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث. آپ بولیں گے کہ یہ پوائنٹ کیا لکھا ہوا ہے حسب قاعدہ آتے ہیں؟ تو مذکر کے لیے تو ہم نے اب تک جو پڑھا ہے مذکر ہی آتا ہے، مؤنث کے لیے مؤنث ہی آتا ہے. تو اس میں کیا لاجک ہے؟ تو آگے جا کر اس کی لاجک آپ کو سمجھ میں آئے گی. یعنی معدود کے بعد مثال کے طور پر کہاں پر ہے بن، ہاں کتابن ہے معدود. ٹھیک ہے، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی صفت کے طور پر جو واحدن کو لانا چاہ رہے ہیں تو کتابن واحدن. تو کتاب کیونکہ مذکر ہے تو واحدن بھی مذکر لایا گیا. بنتن لڑکی مؤنث ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ بھی جو ہے مؤنث لایا جائے گا، بنتن واحدتن. تو اگر معدود کے بعد کہیں پر عدد لایا جا رہا ہے، یعنی عام طور پر قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ عدد پہلے ہوتا ہے معدود بعد میں ہوتا ہے، لیکن واحد اور اسنانی میں معدود کے بعد واحد یا معدود کے بعد اسنانی آ رہا ہے تو حسب قاعدہ آتے ہیں مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث. جیسا کہ میں نے یہ مثال دے دی، کتاب کی مثال، کتاب میں جو ہے مثال خیر نہیں ہے. اور واحد تسنیہ کے لیے واحد تسنیہ، یعنی واحد کے لیے واحد، تسنیہ کے لیے تسنیہ. جیسے الہ واحد، سوری کتاب کی مثال ہے الہ واحد نفس واحدۃ. نفس جو ہے یہ مؤنث سماعی ہوتا ہے، یہ مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، بولتا نہیں ہے لیکن یہ مؤنث سماعی ہے، نفس واحدۃ. اسی طرح الہین اثنین، دو خدا، الہین اثنین، بقرتانی اثنتانی، دو گائے. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. سب سے آسان ٹاپک عدد کی تمیز کا یہاں پر ہمارا مکمل ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں تو تھوڑا ایکٹیو ہو جائیں، تھوڑا ایکٹیو ہو جائیں. چلیں آگے چلتے ہیں. سلاستن سے عشرتن کی تمیز جمع اور مجرور آتی ہے. آپ نے اگر گنتی یاد کی ہوگی تو واحد، اسنان، ثلاثتن، اربعتن، خمستن، یہ مذکر کی گنتی یاد کی ہے. تو واحدن تو مذکر آیا تھا، واحدن تو مذکر آیا تھا، اسنانی مذکر آیا تھا.
ठीक है। उसके बाद जो है सलासतुन, ये मुअन्नस आ गया। तो यही कह रहे मुसन्निफ के सलासतुन से अशरतुन की तमीज जमा और मजरूर आती है। सलासतुन से अशरतुन की तमीज जमा और मुअन्नस आती है। देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अदद की तमीज का बयान कर रहे हैं, और अब आगे कायदे भी पढ़ेंगे। तो पहले तमीज समझ लो, सलासतुन से अशरतुन तक, ठीक है। सलासतुन के बाद क्या आता है, अरबातुन आता है। अरबातुन के बाद क्या आता है, खमसतुन आता है। खमसतुन के बाद क्या आता है, सित्ततुन आता है, ठीक है। सित्ततुन के बाद क्या आता है, सबअतुन आता है। सबअतुन के बाद क्या आता है, बोलो बोलो, समानियतुन आता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है तिसअतुन आता है। तो मुसन्निफ कह रहे हैं कि सलासतुन से अशरतुन की जो तमीज होती है, पहली बात जमा लाएंगे, दूसरी बात मजरूर लाएंगे। तो अगर मैं रजुलन के बाद बारे में लिख रहा हूं, सपोज के जो है कि रजुलन के बारे में मैं लिख रहा हूं, तो सलासतुन की तमीज क्या आएगी, जमा आएगी, तो ये हो जाएगी रिजाल। और दूसरी बात क्या बता रही, मजरूर आएगी, तो रिजालिन हो जाएगी। तो सलासतु रिजालिन, तो ये तनवीन चला जाएगा, ये रिजालिन हो जाएगा। मुजाफ मुजाफी लेके पैटर्न पर कहते हैं इसको समझने के लिए, ये क्या हो जाएगा, रिजालिन हो जाएगा। तो जमा आ गई और मजरूर आ गई, जमा आ गई और मजरूर आ गई। इन मिसालों को याद रखना, सलासतु रिजालिन, अरबातु रिजालिन, खमसतु रिजालिन, सित्ततु रिजालिन। क्यों, ये मिसालें आगे फिर जब इनके कवायद पढ़ेंगे ना, फिर मैं इन मिसालों को आपको रिवाइंड कराऊंगा, तो इसको थोड़ा जहन में रख लेना। देखो सबक को मिस होने मत दो, कहीं पर भी नींद जमाई आ रही है, पानी पी लो, थोड़ा टहल लो, जो करना है उस नींद को और जमाई को भगा दो, फिर सबक को पूरा फोकस के साथ सुनो। सबक थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरा एक्टिव मेरे साथ बने रहना। जैसे किताब की भी मिसाल आ गई, ये सलासतुन है, ये लिखने में यहाँ पर जो है थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये क्या है, सलासतुन है, और ये सलासु निस्वतिन है। मुअन्नस के लिए क्या हो जाएगा, सलासु निस्वतिन, यानी मुअन्नस के लिए यहाँ पर हम मुजक्कर ला लिए। मैंने जो गिनती याद दिलाई थी उसमें मुअन्नस की भी अलग से आपको गिनती दी थी, वहां जाकर आसन और दुवम का सबक देख लेना। अभी तो हम थोड़ा देर मुजक्कर को लेकर चलेंगे। तो ये हो जाएगा सलासु निस्वतिन। अगर आप देखना चाह रहे हो तो मुअन्नस की अगर गिनती होगी तो जो है यहाँ पर हो जाएगा सलासु, यहाँ हो जाएगा अरबाउ, यहाँ हो जाएगा खमसु, ठीक है, यहाँ हो जाएगा सित्तु, यहाँ हो जाएगा सबउ, यहाँ हो जाएगा समानियु, और यहाँ हो जाएगा तिस्उ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा निस्बतिन, ठीक है। निस्बतिन, निसाउन या निसाइन भी आ सकता है, निस्बतिन भी आ सकता है, दोनों में से जो लेना है आप ले लो। इमरातुन की जमा दोनों आते हैं। चलिए यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई, नहीं हुई तो फिर से देखें, और जहां कुछ डाउट हो आप कमेंट कर जरूर पूछें। आपके जो दो सहबाब है जो गिनती में कमजोर है, उन तक भी इस सबक को भेज दें। आपको समझ में आया तो भी बताएं, और कहीं डाउट हो तो भी कमेंट कर बताएं। उसके बाद मुसन्निफ अलैहि रहमा कह रहे हैं, अहदा अशरा से तिसअतुम व तिसऊन, यानी नंबर 11 से, यानी 11 से 99 तक की तमीज मुफरद और मंसूब आती है। मुफरद कहेंगे वाहिद को, मंसूब कहेंगे हालत नसबी में। मंसूब कहेंगे यानी उस पर जबर आएगा। जैसे हमने कल पिछले सबक में देखा था, अहदा अशरा कौकबन, अहदा अशरा कौकबन, अहदा अशरा कौकबन, अहदा अशरा कौकबन। तो अहदा अशरा हो गया, कौकबन जो है ये देखो ये वाहिद आया, मुफरद आया, और दूसरा क्या है, मंसूब आया। दूसरा क्या है, मंसूब आया। तो 9, 3 से लेकर 9 तक क्या था, सॉरी 3 से लेकर 10 तक अशरतुन, ठीक है, अशरतुन, ठीक है। तो यहां पर भी अशर। तो 3 से लेकर 10 तक क्या था, मुफरत जमा था, मजरूर था। और 11 से लेकर 99 तक जो रहेगा, अहदा अशरा से तिसअतुन व तिसऊन तक क्या रहेगा, मुफरत रहेगा और मंसूब रहेगा। 11 सितारे, अहदा अशरा कौकबन, 99 किताबें, तिसअतुन व तिसऊन किताबिन, कुतुबिन नहीं आएगा, किताबिन, किताबन आएगा, कुतुबन नहीं आएगा, किताबन आएगा, ठीक है। अभी आगे में जो है और आगे का देख लेंगे, फिर मैं इसको खुलासा करता हूँ। अहदा अशरा कौकबन है, इशरूना रजुलन है। मियातुन अल्फुन, मियातुन कहते हैं 100 को, अल्फुन कहते हैं 1000 को, और उनका तस्निया जमा, जैसे मियातानी,
ठीक है, या मी आतुन, इसी तरह अल्फानी और आलाफुन। तो उनके बारे में क्या करें, इनके तस्निया जमा की तमीज भी मुफरद और मजरूर आती है। देखो भाई 99 तक क्या होगा, मुफरद आएगा, मंसूब होगा। जहां 100 हो जाएगा यानी मियतु आ जाएगा, तब वहां पर मुफरद ही होगा, किताबी रहेगी, लेकिन किताबन की जगह किताबिन हो जाएगी, किताबन की जगह किताबिन हो जाएगी। उसी तरह अल्फु किताबिन, ये हो जाएगा। तो मियातुन और अल्फुन और उनके तस्निया जमा यानी 200, 2000, इसी तरह हजारों कहना है, इसी तरह सौ कहना है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसकी तमीज जो आएगी मुफरद आएगी और मजरूर आएगी। जैसे मियातु किताबिन, अल्फु किताबिन। सलासतुन से तिसअतुन तक की तमीज अगर मियतुन आए तो मुफरद और मजरूर होगी। मतलब क्या है मौलाना, यानी आपको कहना है 300 कहना है, 400 कहना है। देखो मियतुन का तस्निया और जमा तो यहाँ पर आ गया, मियतुन का तस्निया और जमा तो यहाँ आ गया, लेकिन आपको 300 कहना है तो पहले सलासतुन लगाना पड़ेगा, फिर मियतुन लगाना पड़ेगा। तो सलासतुन मियतुन यानी 300 कहने में, तो सलासतुन पर क्या एराब आएगा, वो तो जो है एराब माजी पीछे से चलता हुआ आएगा, फाइल है तो मरफू होगा, हालत जरी में तो मजरू होगा, लेकिन मियतुन पर क्या आएगा। तो कह रहे हैं कि अगर सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबअतुन, समानियतुन, तिसअतुन की तमीज मियतुन बनेगी तो मुफरद और मजरूर होगी। मियतुन के अलावा कोई मादुद बनेगा तो वो यहां पर बात है, मियतुन के अलावा कोई मादुद बनेगा तो यहां पर बात है। अगर मियतुन तमीज बन रही है तो वो मुफरद होगी यानी मियतुन की हालत में होगी और मजरूर होगी। जैसे सलासु मियतिन, जैसे सलासु मियतिन, जैसे सलासु मियतिन, अरबाउ मियतिन, खम्स मियतिन, इस तरीके से चलेगा। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब मैं इन पूरी बातों का खुलासा यहाँ पर यहाँ तक की बातों का बताता हूँ। अभी सबक हमारा मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तो हम आधे रास्ते तक गए हैं, पूरे सबक में रहना। पहली बात जो हमने सीखी थी कि वाहिद तस्निया में तमीज का कुछ मसला नहीं रहता, या तो वाहिद तस्निया अदद को ला देते हैं या मादूद को ला देते हैं, यानी किताबुन और इसी तरह जो है किताबान। उसके बाद हमने देखा कि 3 से लेकर 10 तक जो बात होती है उसमें जो है तमीज जो होती है मजरूर आती है और जमा आती है। जैसे सलासतु रिजालिन, ये हमने 3 से लेकर 10 तक के बारे में देखा, ठीक है, 3 से 10 तक के बारे में ये देखा। फिर उसके बाद हमने देखा 11 से लेकर 99 तक की जो तमीज होती है वो क्या होती है बोलो, 11 से लेकर 99 तक की तमीज जो होती है वो मुफरद यानी वाहिद होती है और मंसूब होती है। फिर हमने देखा कि 100 और 1000 की जो तमीज होती है वो मुफरद होती है और मजरूर होती है। फिर हमने एक पॉइंट देखा कि अगर 3 से लेकर 9 की तमीज, 3 से लेकर 9 की तमीज मियतुन बन रहा है तो वो मुफरद और मजरूर बनेगा, मुफरद और मजरूर बनेगा। यहां तक का खुलासा ये है। अभी बात आधी हुई, यहां तक अच्छे से समझ लें, फिर आगे चलते हैं। समझ लिए अच्छे से तो कमेंट कर जरूर बताएं। अब अदद की तस्कीर और तानीस के फवायद। अब तक हमने जो देखा, जो बात हमारी चली है वो मादूद के बारे में चली है, कि जो है कि 3 से लेकर 10 तक की तमीज क्या होगी, वो जमा होगी, मजरूर होगी। 11 से लेकर 99 तक की तमीज क्या होगी, वो मुफरद होगी, मंसूब होगी। 100 और 1000 की तमीज क्या होगी, वो मुफरद होगी, मजरूर होगी। तो अब तक की जो बात चली है वो तमाम बात जो चली है तमीज के बारे में चली है, अदद के बारे में हमने जिक्र नहीं किया, अदद के बारे में हम बात नहीं करें। अब देखेंगे कि कब अदद को मुजक्कर लाएंगे, कब अदद को मुअन्नस लाएंगे, कब अदद को मुजक्कर लाएंगे और कब अदद को मुअन्नस लाएंगे। आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि मुजक्कर के लिए मुजक्कर लाएंगे, मुअन्नस के लिए मुअन्नस लाएंगे, तो ये आपकी थोड़ी गलत फहमी है जो पीछे भी मैंने क्लियर की थी, अभी भी आपको क्लियर होने वाली है। अब देखो गौर से समझना, यहां से सलासतुन से अशरतुन तक का इस्तेमाल खिलाफ क़ियास होगा। फिर मैं आपको बता रहा हूं गिनती पक्के से याद होगी तो यहां आपको टेंशन नहीं होगी। सलासतुन से लेकर अशरतुन तक 3 से 10, पहले वाहिद और इस्नान के तो मसला हो गया,
एक और दो को छोड़ दें, 3 से लेकर 10 तक का इस्तेमाल खिलाफ कियास होगा। खिलाफ कियास बोले तो कियास कहते हैं कायदे के मुताबिक, लॉजिक के मुताबिक। कायदा क्या कहता है? मुजक्कर के लिए मुजक्कर अदद आए, मुअन्नस के लिए मुअन्नस अदद आए। तो खिलाफ कियास का मतलब क्या हो जाएगा? मुजक्कर के लिए मुअन्नस आए, मुअन्नस के लिए मुजक्कर आए। ये बात अच्छे से ध्यान में रख लेना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कियास क्या हो गया, खिलाफ कियास हो गया, अव्वल दो उनके होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो कियास यानी कायदे के मुताबिक, खिलाफ कियास यानी कायदे का उल्टा। कायदा क्या चाहता है कि मुजक्कर अदद तमीज हो तो मुजक्कर अदद आएगा, मुअन्नस तमीज हो तो मुअन्नस अदद आएगा। लेकिन 3 से लेकर 10 तक यानी सलासतुन से अशरतुन तक का इस्तेमाल क्या होगा? खिलाफ कियास होगा। जैसे सलासतु रिजालिन सलासु निस्वतिन, ऊपर मैंने जब 3 से लेकर 10 तक की गिनती लिखी थी तो मैंने कहा था कि ये गिनती इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना, आगे रिपीट होगा, वही बात यहाँ पर है। तो पहली बात आपको याद रख लेने की है कि सलासतुन से अशरतुन तक का इस्तेमाल खिलाफ कियास है। तो अभी एक बात हुई है, आगे और अहम बात हुई, थोड़ा गौर से समझना। अब देखो, हर दो अदद हो जाते हैं ना, अदद में दो हो जाते हैं, 11 1 1 11 जैसा इंग्लिश में होता है, उसी तरह 11 के लिए अहद अशर आ जाएगा, 21 के लिए अहदुम व इशरून आ जाएगा। तो इनकी तमीज का भी मसला होगा, तो इसमें अब दो जुज बदलेंगे, अहदा का एक अलग कायदा होगा, अशरा का एक कायदा होगा, ठीक है, अहदुन का एक कायदा होगा, इशरून का एक कायदा होगा। तो उसको अच्छे से समझें। नंबर 2, अहदा अशरा और इसना अशरा का इस्तेमाल कियास के मुताबिक होगा। अहदा अशरा यानी 11, इसना अशरा यानी 12, इसका इस्तेमाल कियास के मुताबिक होगा, यानी मुजक्कर के लिए मुजक्कर और मुअन्नस के लिए मुअन्नस। आपको कहना है 11 सितारे, तो आप कहोगे अहदा अशरा कौकबन, अहदा अशरा कौकबन। अब देखिए, अब अहदा अशरा से लेकर तिसअता अशरा की परेशान नहीं होना, वो मुरक्कब बिनाई में पढ़ लिए थे, वो एक अलग टेंशन यहाँ नहीं पाल लेना, ठीक है ना। अभी समझो, अहदा अशरा कौकबन, अहदा अशरा कौकबन, यानी देखो ये भी मुजक्कर आ गया, ये भी मुजक्कर आ गया, ठीक है। यहाँ किताब की मिसालें देख लो, अहदा अशरा रजुलन हो गया, तो रजुलन मुजक्कर है, तमीज मुजक्कर है, तो ये भी मुजक्कर, ये भी मुजक्कर। यहाँ पर रजुलन मुजक्कर है, तो ये भी मुजक्कर, ये भी मुजक्कर। और यहाँ पर इमरातुन मुअन्नस है, तो ये भी मुअन्नस, ये भी मुअन्नस। और यहाँ पर इमरातुन मुअन्नस है, तो इसनता मुअन्नस और अशरता भी मुअन्नस आ गए। तो यहाँ तक बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। मश्क नहीं करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो गाइडेड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, अब आपके जिम्मे प्रैक्टिस करना। अब आज से एक हफ्ता 10 दिन तक अगर आप इसकी मश्क नहीं करोगे तो भूल जाओगे। आज से एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक मश्क नहीं करोगे, भूल जाओगे। तो मश्क करने का बेहतरीन जरिया क्या है कि आपके दोस्त साहब आपको सिखा दो, उनको ये लिंक भी भेज दो समझने के लिए। नंबर 3, 11 12 हो गए। अब जो है किताब में जो है ये नंबर 4 पर है, मैं आपको आसानी के लिए नंबर 3 कर रहा हूँ। सलासता अशरा से तिसअता अशरा तक का पहला जुज खिलाफ कियास होगा, दूसरा जुज कियास के मुताबिक होगा। मतलब क्या है मौलाना? गिनती याद होगी तो ये सब मतलबों की टेंशन ही नहीं होगी, गिनती याद होगी तो ये सब मतलब की टेंशन नहीं होगी। सलासता अशरा से पहला जुज, ये हो गया पहला जुज, ये हो गया दूसरा जुज, ठीक है। तो कह रहे हैं सलासत अशरा से तिसअता अशरा तक का पहला जुज खिलाफ कियास होगा और दूसरा जुज कियास के मुताबिक होगा। यानी अगर मैं आदमी के बारे में बात कर रहा हूं, रजुलन के बारे में, तो पहला जुज मुअन्नस आएगा और दूसरा जुज मुजक्कर आएगा। पहला जुज कायदे के अपोजिट आएगा, कायदे के बरखिलाफ आएगा, और दूसरा जुज कायदे के मुताबिक आएगा। तो सलासत अशरा रजुलन, और औरत के बारे में मुझे कहना उल्टा कर दो, तो ये मुजक्कर हो गया खिलाफ कियास और ये मुअन्नस हो गया, और यहाँ पर हमारे आगे मोहतरमा इमरात। तो यहाँ किताब की मिसालें देख लीजिए, सलासता अशरा रजुलन, सलासा अशरता इमरात। तो आप इसी तरह मश्क करो, मश्क करना बड़ा अहम है। खाली सुन लोगे अच्छा दिखेगा, जबरदस्त, अभी तक नहीं सुने थे, ऐसा ऐसा 10 बातें आपके जहन में आ सकती है, लेकिन जब तक मश्क नहीं करोगे वो जहन में नहीं घुसेगा। नंबर 4, 20 के बाद हर दहाई के पहले 2 अददों में, इससे पहले ना नंबर 5 को देख लेंगे। अब देखो 19 तक हम पहुंच गए, अब 20 है, तो जितनी भी दहाइयां होती हैं, इशरून है, ठीक है, टेंस, इशरून के बाद 30 को क्या कहते हैं? सलासून है, ठीक है। उसके बाद आगे तक चले जाओ, तिसऊन है, यानी 90 तक। ये मुजक्कर और मुअन्नस के लिए सेम रहेंगे, ये जो जमा मुजक्कर सालिम के पैटर्न पर है ना, ये लोग मुजक्कर और मुअन्नस के लिए सेम होंगे।
मर्द 20 मर्द कहना है तो इशरूना रजुलन कहेंगे, 20 औरतें कहना है इशरूना इमरातन कहेंगे। तो ये बात 20 की भी हो गई, 30 की हो गई, 90 तक की हमारी बात हो गई। अब देखो कायदा नंबर पॉइंट नंबर 4, 20 के बाद हर दहाई के पहले दो अदद यानी 21 22, 31 32, 41 42, 51 52, 61 62, 71 72, 81 82, 91 92, यानी पहले दो अदद जो होते हैं 20 के बाद हर दहाई के, हर दहाई बोलते हर टेंस के, वो क्या होगा, पहला जुज कियास के मुताबिक होगा। दूसरा जुज तो कॉमन रहेगा, इशरूना दोनों के लिए कॉमन रहेगा, लेकिन पहला जुज क्या होगा, कियास के मुताबिक होगा। कैसे, देख लो यहाँ मिसालें, तो मैं थोड़ा स्क्रीन साफ कर देता हूँ। अहदुं व इशरूना, इस्नानी व इशरूना, रजुलन और इमरातन दोनों के लिए है। तो मुझे कहना है 21 मर्द, तो हो जाएगा ये रजुलन, क्यों, कियास के मुताबिक होगा ना, इसको तो आपको देखना नहीं, ये तो सेम रहेगा, ये कियास के मुताबिक होगा। तो यहाँ मर्द है तो अहदुन आ गया, और औरत है तो इहदा व इशरूना इमरातन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके मुताबिक हो गया। इसको आपको देखना, इशरूना को आपको देखना नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही रहेगा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। तो यहां तक भी बात समझ में आ गई, 1 2 3 4 पॉइंट्स कायदे समझ में आ गए। तो देखो मश्क करना है, बार बार सुनना है, नोट्स बनाएं, इस पे आप लिखें, नहीं मैं किताब में लिखा हुआ है, ये बात नहीं चलेगी। इंसान जब लिखता है तो उसके ज्यादा सेंस ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं, कान से सुनता है, आंखों से देखता है, हाथ से लिखता है, तो 3 सेंस ऑर्गन्स यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, तो आपके जहन में बात महफूज ज्यादा होती है। 20 के बाद हर दहाई के पहले दो अददों के बाद के जो अदद है, यानी 23 से लेकर 29 तक, और उसी तरह जो है 33 से लेकर 39 तक, उसी तरह 43 से लेकर 49 तक, और उसी तरह जो है 53 से 59, 63 से 69, 73 से 79, 83 से 89 और 93 से 99, इन तमाम के बारे में बात चल रही है कि 20 के बाद के हर दो दहाई के पहले दो अददों के बाद के अददों का पहला जुज खिलाफे कियास होता है। यानी अगर मैं रजुलन के बारे में बात कर रहा हूं, 23 आदमी कहना है, तो मैं लिखूंगा खिलाफे कियास सलासतुन व इशरूना रजुलन, सलासतुन व इशरूना रजुलन। उसी तरह औरतों के बारे में लिखना है तो पहला जुज खिलाफे कियास हो जाएगा सलासुन व इशरूना इमरात। अब मेरे भाई, इतना समझकर गिनती कोई इंसान याद नहीं कर सकता, इतना समझोगे तो कयामत आ जाएगी, गिनती याद नहीं होगी, लेकिन गिनती याद होगी ना, तो ये समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि गिनती को याद कर लो, गिनती को पहले याद कर लो, तो ये सब चीजें आपके लिए पानी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखो बच्चा जो है 1 1 11 जो याद दिलाते हैं स्कूल में, 17 है 18 है 100 तक 1000 तक बच्चों को याद दिलाते हैं, उनको समझाते नहीं है बेटा याद कर, थोड़ा बहुत लॉजिक बता दिए तो बता दिए, देखो 1 के बाद 1 ऐसा लिखना वगैरह, लेकिन तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि गिनती को पहले याद कर, गिनती आपके जबान पर हो जाएगी ना। अब आपको कहना है कि 77 लोग, 77 लोग आए, तो अब आप कहाँ लॉजिक दे रहे हैं, 77 बोले तो जो है ये 20 के बाद के दो अददों के बाद की दहाई है, तो अब यहाँ पर जो है पहला जुज खिलाफे कियास होगा और इशरूना जो है हमेशा यकसा रहेगा। अब आदमी के लिए मर्द रजुलन लाएंगे, इस तरीके से सोचेंगे कि जो है कि फिर 11 से लेकर नन्यतों तक की गिनती जो होती है, तमीज जो होती है, वो मुफरद होती है, मंसूब होती है, इतना सोचे तक सामने वाला निकल जाए। तो बोलने और लिखने के लिए इंसान को बात चीजें याद करनी होती है, तो गिनती को याद कर, नहीं फिर 7 को जो है सबउन कहते हैं, सबातुन, अच्छा रजुलन के बारे में तो खिलाफ कियास सबउन होगा, सबउन व सबउना रजुलन बोले तक बात कहीं छूट जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करो, गिनती याद करो। अगर आप महारत हासिल करना चाहते तो कितनी अफसोस की बात है कि एक नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे को जो है इंग्लिश की गिनती याद होती है, और जब उर्दू में गिनती याद दिलाते हैं तो वो भी याद हो जाती है, छोटी उम्र में ही याद हो जाती है, लेकिन हमको अरबी की गिनती याद नहीं, कितनी अफसोस की बात। तो गिनती को खुदारा याद करें, आज से खुदारा याद करें, मुझे कमेंट कर कर बताना कि हम गिनती को याद कर रहे हैं मौलाना। इससे पहले एक तालिब इल्म ने सुनाई थी, ऑडियो मुझे भेजी थी, मैंने अपने चैनल पर भी वो लगाई थी। तो आप याद करें, आप लिख कर बताएं मैं आज याद करूंगा, मैं याद करूंगा, फिर याद करने के बाद भी मुझे बताएं। तो उससे क्या होता है कि आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है, हाँ भाई तलबा तालिबात मेहनत कर रहे हैं, वो हौसला मिलता है। तो आप याद करें, गिनती याद करें, बड़ी अहम चीज है।
تو جیسے सलासतुन व इशरूना रजुलन हो गया, सलासुन व इशरूना इमरातुन हो गया. अब नन्ही नौ तक यही बात चलेगी. इशरूना से तिसरूना तक की तमाम दाहियों में मुजक्कर और मुअन्नस यकसा होते हैं, जैसा मैंने ये बात अभी पीछे बता दी थी. अब उसके बाद है मियातुन, अल्फुन और उनके तस्निया और जमा में भी मुजक्कर और मुअन्नस यकसा होते हैं. यानी मियातुन और अल्फुन यानी 100 और 1000 में भी आपको तस्निया जमा की टेंशन नहीं है, सॉरी मुजक्कर और मुअन्नस की टेंशन नहीं है. मियातुन मुजक्कर के लिए भी मियातुन है और मुअन्नस के लिए भी मियातुन है, और अल्फुन मुजक्कर के लिए भी मुअन्नस है, अल्फुन है, और मुअन्नस के लिए भी अल्फुन है. ठीक है ना. उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी. अब हम खुलासे कलाम कर लेते हैं. ठीक है ना. पूरी बात को एक समराइज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर मैं अदद के बारे में बात लिख देता हूँ और यहाँ पर उसकी तमीज के बारे में लिख देता हूँ. ठीक है. वाहिद और इस्नान को आप छोड़ दो. ठीक है. उसके बाद जो है ये 3 से 9 तक की बारी आ रही. तो 3 को क्या कहते हैं? सलासतुन, और से लेकर तिसअतुन तक की बात है. तो क्या होगा बोलो? सलासतुन से तिसअतुन तक की तमीज जो होगी, तिसअतुन नहीं बल्कि अशरतुन, इसकी तमीज क्या होगी? जमा होगी, मजरूर होगी, और लॉजिक क्या चलेगी? खिलाफ क़ियास चलेगा. यानी मुजक्कर के लिए मुअन्नस और मुअन्नस के लिए मुजक्कर. ठीक है. उसके बाद जो है अहदा अशरा, अहदा अशरा से लेकर इस्ना अशरा यानी 11 और 12. ठीक है. तो ये वाहिद और मंसूब होगी 99 तक, तो यही चलेगा, वाहिद और मंसूब होगी. और ये क्या होगा? अहदा अशरा कौकबन, कियास के मुताबिक होगी. दोनों भी जुज क्या होंगे? कियास के मुताबिक होगी. यानी अहदा भी कियास के मुताबिक होगा और अशरा भी कियास के मुताबिक होगा. फिर इस्ना अशरा के बाद क्या आ जाता है? बोलो सलासता अशरा. सलासता अशरा से लेकर यानी 13 से लेकर तिसअता अशरा यानी 19 तक. सलासता अशरा से तिसअता अशरा तक जो होगा वाहिद मंसूब रहेगा, ये तो आखिर तक चलेगा. पहला जुज जो है खिलाफ कियास होगा और दूसरा जुज कियास के मुताबिक होगा. ठीक है. यानी अहदा अशरा सलासता अशरा कौकबन, पहला जुज खिलाफ कियास, दूसरा जुज कियास के मुताबिक. और हो गया. अब यहाँ पर फिर आ जाओ. इशरून, ठीक है, सलासून, ठीक है, कहां तक? तिसउन तक, यानी 90 तक की बात. तो यहाँ पर तो वाहिद और मंसूब होगा और इसमें मुजक्कर और मुअन्नस के लिए कोई कैद नहीं है, दोनों के लिए सेम रहेगा. अब आ जाओ वाहिद व इशरून. ठीक है. इस्नानी व इशरून, कहां तक? पूरा 90, 91, 92 तक. तो ये तो वाहिद और मंसूब होगा. इसमें पहला जुज जो होगा वो कियास के मुताबिक होगा और दूसरा जुज जो है दहाई है, तो उसमें कुछ भी नहीं, इशरूना सबके लिए सेम रहेगा. अब उसके बाद आ जाओ सलासतुन व इशरून. ठीक है ना. यानी 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इसी तरह 99 तक. कहां तक? 99 तक. तिसअतुन व तिसउन, पहले दो अदद छोड़ देना. तो ये तो वाहिद और मंसूब होगा और पहला जुज क्या होगा? खिलाफ कियास होगा. और इशरूना वगैरह में दहाइयों में तो फायदा नहीं चलता है, सबके लिए इशरून है. फिर उसके बाद आ गया मियतुन और अल्फुन. तो ये क्या होगा? वाहिद होगा और मजरूर होगा और इसमें मुजक्कर और मुअन्नस के लिए दोनों यकसा होंगे. तो ये पूरा खलासे कलाम हुआ हमारे अदद की तस्कीर व तानीस और उसके तमीज के फवायद का. तो इसको थोड़ा अच्छे से याद करें, इसके नोट्स बनाएं, लिखें, गिनती लिखें, और सबसे 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 अहम चीज है गिनती को याद करें. यहाँ पर हमारा अद्दर्सुत तासी व सलासुन खत्म होता है. इंशाल्लाह फिर अगले सबक में आगे के सबक को देखेंगे. तो जरूर अपने दोस्त अहबाब के साथ भी सबक को शेयर करना. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.